हले तक ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ अर्थ सीख चुके हाँ। संसदी लोकतंत्र का अर्थ जान चुके हाँ। भारत की चोण प्रणाली की विशेषताएं जान चुके हाँ। सो हुण असी चैप्टर 13 के भाग 4 विच एंटर हो चुके हाँ। तो अज साडा जो मेन विषय रहेगा पढ़न का वो चोण आयोग यानी कि इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहेगा। लेकिन इस टॉपिक में शुरू करने तो पहला जो ज़रूरी दो शब्द ने उन्होंने समझ लिया जाए तो बैटर होएगा। सो ये दो शब्द ने निरपक्ष ते सुतंत्र, दोनों को वख-वख करके समझते हैं। सब तो पहले तो जे असीं गल करिए निरपक्ष होने की की हुंदा है, जिवें कि मैं तुहानूं पिछली वीडियो दे विच समझाया सी कि असीं अपने इलाके दे विचों एक MP चुन के संसद दे लई लोक सभा दे लई भेजते हाँ। MP नूं चुनिया और भेज दिता कित्थे लोक सभा दे विच, ठीक है जी। और लोक सभा जिहड़ी पार्टी नूं मेजोरिटी मिल जाएगी, जिहड़ी पार्टी नूं 272 तो ज़्यादा सीटां मिल जाणगियां, उन्हां वल्लों अपनी सरकार का निर्माण कर लिया जाएगा। और ये लोक सभा का जो टाइम पीरियड होएगा वो होएगा 5 साल, ठीक है जी। तो ये 5 साल पूरे होने तो पहला जो है लोक सभा की दोबारा चोणां करवा लईआं जांदियां हन। जिवें कि रीसेंट दे विच 2019 दे विच 17वीं लोक सभा दे लई इलैक्शन होए सी ते 2014 दे विच 16वीं लोक सभा दे इलैक्शन होए सी। पहली बार जो इलैक्शन साडे देश होए सी लोक सभा दे, जिन्हां नूं आम चुनाव कहा जाता है या जनरल इलैक्शनस कहा जाता है, वो 1952 1952 दे विच होए सी, जदों नेहरू जी ਜਿਹੜੇ जवाहर लाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने सी। ते दो जिहड़ी हुण असीं 16वीं ते 17वीं लोक सभा की गल कीती यानी कि 2014 वाली जनरल इलैक्शन से 2019 वाली जनरल इलैक्शन की गल कीती है, उहदे विच मोदी जो है PM बने ने, क्योंकि उन्हां दी पार्टी नूं लोक सभा दे विच 272 प्लस सीटां जो है मिलियां सी, उन्हां दी मेजोरिटी सीगी, ठीक है जी। हुण आपां एक सैकेंड लिए 2014 का केस ही मनते हैं। 2014 के मोदी जी को जो है मेजोरिटी मिली और उन्होंने 272 तो ज़्यादा सीटां जो है मिलियां और उन्होंने PM बनाया गया, ठीक है। हुण 2019 के जो उन्होंने 5 साल पूरे होने लगे सी, लेकिन उस तो पहला ही जो इलैक्शनस है अगली लोक सभा के लिए करवा लए जाते हैं। तां जदों तक हुण सपोज कर लो, या तो यह हो सकता है कि राहुल गांधी वालों लीड की जाने वाली कांग्रेस को 272 प्लस सीटां मिल जाण, या फिर होएगा कि मोदी जी को दोबारा 2019 के जो है वो दोबारा जो 272 प्लस सीटां मिल जाणगियां ते वो दोबारा PM बन सकते हैं। हुण जदों तक कोई भी जो चाहे तो जो सरकार चल रही है वो दोबारा रीन्यू ना कर लवे अपनी टर्म में, या फिर किसी होर पार्टी की सरकार ने बनना है, उस दौरान इलैक्शन होने तो लैके नवी सरकार बनन तक जो है उस दौरान जिहड़ा एक वैक्यूम का पीरियड है, एक ट्रांजिशन जोन है, जो संक्रमण का समय है, जो विच खाली टाइम रह रहा है 2 या 3 महीने का जो समय है, उस दौरान जो सरकार ऑलरेडी काम कर रही होवे, जिहड़ी सरकार काम कर रही सी पिछले 5 साल तो, उहदे वल्लों ही जो दैनिक प्रशासन है उसनूं अगे वधाया जाता है। तो सारी सरकारी मशीनरी तो हले भी इसे सरकार दे होल्ड दे विच है, इसे सरकार दे अंडर है, या पिछले 5 साल तो जिहड़े भी सरकारी अफसर सीगे वो इन्हां ही मिनिस्टर्स दे अंडर काम कर रहे सीगे। सो किते ना किते यह डर बनिया रहता है कि सरकार वालों इन्हां अफसरशाही का या इस जो तुहाडी सरकारी मशीनरी है इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि यह दोबारा इसे सरकार के जो सत्ताधारी धिर है उस दे हक दे विच ही वोटां नूं भुगता सकन ते वो पार्टी दोबारा जित के जो है लोक सभा दे विच अपनी मेजोरिटी नूं प्रूव करन ते दोबारा अपना PM बना लैण, दोबारा अपने मंत्री बना लैण, दोबारा अपनी सरकार बना लैण। सो जे इदां दे हालात ही रहे तां इन्हां इलैक्शनस नूं निरपक्ष नहीं किया जा सकता। जिवें मैं एग्जाम्पल्स लैना वा कि सरकार वालों किवें जो है अपने विरोधी धिरां नूं उठण ही नहीं दिता जाएगा, तंग किया जाएगा, ताकि वह किसी भी हालत दे विच उन्हां दे अगेंस्ट जित ही ना सकन ते नवीं सरकार बना ही ना सकन। जिहड़ी पुरानी सरकार चल रही सी, जो सत्ताधारी धिर सी, उन्होंने दोबारा जो है सत्ता हासिल हो जाए। जिवें कि मीडिया के उत्ते कंट्रोल कर लिया जाए और मीडिया नूं यह कहा जाए कि तुसीं जो ओपोजिशन के जो चंगे लीडर्स ने या ओपोजिशन की जो भी चोण मैनीफेस्टो या जो चंगियां नीतियां ने उन्होंने अपने TV के उत्ते नहीं दिखाना है।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ 'ਤੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ, ਵਰਕਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਗਤਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਰ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪੋਕਟ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜੋ ਹੈ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 49/324/1, ਜਦਕਿ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 326 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦੀ। ਮਤਲਬ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ 326 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਰਟੀਕਲ 324(1) ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ, ਆਟੋਨੋਮਸਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਨਿੱਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਓਨਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਜੋ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ, ਤੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਸਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਜੋ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਜਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋਗੇ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਔਰ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹੀ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੋਗੀ। ਜੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 3 ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ, ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਕਸ ਟਰਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੌਬ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ 6 ਸਾਲ ਔਰ 65 ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 59 ਈਅਰਸ ਸੀ, 59 ਈਅਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂ 58 ਲਗਾਓ, 58 ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 64 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ 65 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 63 ਸਾਲ ਸੀ, 63 ਈਅਰ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ 6 ਈਅਰਸ ਔਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਅਰਲੀਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਅਰਲੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਿਕਸਡ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ। ਫਿਕਸਡ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 3 ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੁਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 545, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 245 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਸੋ 545 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2/3 ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 545 ਗੁਣਾ 2/3, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 18 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ 182 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 2/3, ਹਾਂ 182 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ, 364 ਮੈਂਬਰ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ 364 ਮੈਂਬਰ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਹਲੇ 364 ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸੇ 245 ਗੁਣਾ 2/3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਥ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯਾਰ। 82 ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ। 164 ਯਾਨੀ ਕਿ 164 ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ 364 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ। 364 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 164 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, 364 ਵਾਲੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ 164 ਵਾਲੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, CAG ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 18-20 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੁੱਕ ਜੋ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਕਰਾਊਗੀ ਜੀ, ਕਰਵਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ECI ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 2 ਜਾਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਵਜੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ
ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁ ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁ ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ PM ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁ ਮੈਂਬਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ECI ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ 2 ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਡਿਪਟੀ ਹਟਵਾ ਦੇਣਾ ਅੱਗੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਸ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ IAS ਹੈ, ਜੋ DC ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 30 ਜਾਂ 35 ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਉਮਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, 6 ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ 65 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਦੋਨਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਅਰਲੀਅਰ, ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ। ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਲੱਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 364 ਮੈਂਬਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 164 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਰਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹਟਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਟਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ECI ਦੀ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣ ਤਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਕਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, MLA ਚੁਣਨੇ, ਚਾਹੇ MP ਚੁਣਨਾ, ਚਾਹੇ MLA ਚੁਣਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਊਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੋਟਰ ਕੋਡ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੀਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ 1 ਮਾਰਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨਹੀਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, 2 ਜਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚੋਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ, ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ, ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਮ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ। ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀਜ਼ ਕਰਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੋਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਹੈ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹ, ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਾਡਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪੈਨਲਟੀ ਜਾਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਮੈਂ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭੱਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੂਆ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ 48 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੈਟ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਉਹ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਹੈ ਅਲੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ECI ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੈਟ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਬੈਟ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਟ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ। ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ A, B ਔਰ C। ਜੋ A ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡੇ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਬੂਥ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ A ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ S, ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਜੋ ਹੈ B ਜਾਂ C ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬੂਥ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ 1000 ਵੋਟਾਂ ਸੀ ਔਰ 500 600 700 ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਬੂਥ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੂਥ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 300 ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਫਸਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ 4 ਜਾਂ 5 ਲੋਕ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪੇ ਵੋਟ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ A ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਹ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਵਿਜੇਤਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਾਇਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੰਗੇ ਵਗੈਰਾ ਭੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਦਿਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੰਡੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਿਲੀ ਥੋਮਸ ਕੇਸ, ਲਿਲੀ ਥੋਮਸ ਕੇਸ, ਓਕੇ, ਲਿਲੀ ਥੋਮਸ ਕੇਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਲੀ ਥੋਮਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ਜਾਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਲੀ ਥੋਮਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਟਡ MLA ਜਾਂ MP ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ MLA ਜਾਂ MP ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ MLA ਜਾਂ MP ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ? 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, 6 ਇਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਲੀ ਥੋਮਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 8 ਨੰਬਰ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ECI ਦੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਸਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ECI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 8 ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਸੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਜੋ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਉਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਵੈਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਵੈਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਐਨੀਮਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜੋ ਹੈ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਹੈ IPC ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਹੈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲਈ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ECI ਜੋ ਹੈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ECI ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੀ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਟਾਈਮ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੌਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜੋ ਦੋ ਥੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਤੰਤਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਬਾਂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਲਦੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਹਲਦੀ ਦਊਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਲਦੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੀ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਤਦਾਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬਾਈਜ਼ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਾਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸੂਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਤਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸ ਚਾਰਜਿਸ ਨੇ, ਈਵਨ ਮਰਡਰ ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ, ਰੇਪ ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ, ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਹਾਰਡ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਦੇ ਉਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ 200-500 ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਮੌਜ ਤਾਂ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ 2 ਕਰੋੜ, ਚਾਹੇ 5 ਕਰੋੜ, ਚਾਹੇ 50 ਕਰੋੜ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜੋ ਫੰਡ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੈ ਉਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਖਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਦਲ ਬਦਲੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਲ ਬਦਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਲ ਬਦਲੀ ਐਕਟ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬੀ ਹੈ। ਏ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੀਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਸੋ ਗੁਰਦੀਪ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਾਮੰਜस्य ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਬੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾ ਵੱਜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਏ ਵੋਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਏ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੀਪ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੋਟ ਗੁਰਦੀਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਦਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਹੈ ਖਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ MLA ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ MP ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਤੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਲ ਬਦਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇ 92 MLA ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 40 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਝੱਲੇ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਲ ਬਦਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਦਲ ਬਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਐਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 21 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਮਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 61th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ 1989 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 61th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 18 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜੋ ਹੈ ਯੁਵਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਮਰ ਜੋ ਹੈ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਲੇ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਇਹ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, A ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, B, C, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਅਮਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਬਟਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਟਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਬੂਥ ਤੇ 1000 ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1000 ਦੀਆਂ 1000 ਵੋਟਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿੰਗ ਅਮਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਪਿਟੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਲਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, 4 ਜਾਂ 5 ਜਣੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਦਲ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵੱਲ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਇਓ। ਸੁਤੰਤਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤ ਪੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਮਤ ਪੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।